ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਅਤੇ Facebook ਪੇਜ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 11 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਚੰਦਨ ਕਾ ਬਿਰਵਾ ਭਲਾ ਬੇੜਿਓ ਢਾਕ ਪਲਾਸ ओए भी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास। बड़ी ही प्यारी विचार भगत कबीर जी ने साडे सामने रखी है। उदाहरण दिती है चंदन दे रुख दी, गौर करियो जरा। कहंदे ने हे कबीर चंदन का बिरवा भला। चंदन दा बिरवा, बिरवा कहंदे ने निक्का जिहा बूटा, छोटा जिहा बूटा। कहंदे भावें चंदन दा निक्का जिहा बूटा ही क्यों ना होवे, ਉਹ ਵੀ बड़ा भला है, ਉਹ ਵੀ बड़ा चंगा है। बेड़िओ ढाक पलास, बेड़िओ ਦਾ अर्थ ਹੁੰਦਾ है ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਨ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਢਾਕ ਪਲਾਸ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕੰਮੇ ਰੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ओए भी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास। गौर करियो जरक, जेड़े ढाक पलास वर्गे निकम्मे रुख ने ना उन्हां दी गल चलदी पई है। ओए भी चंदन होए रहे, कहंदे ढाक पलास वर्गे जेड़े निकम्मे रुख ने ओ भी चंदन हो सकदे ने, ओ भी चंदन बन सकदे ने। बसे जो चंदन पास, क्योंकि चंदन दे लागे जेकर वो ढाक पलास वर्गे निकम्मे रुख हैगे ने, ठीक है ना, ते चंदन दे अंदर ये ताकत हुंदी है कि उन्हां नूं भी वो चंदन ही बना देवेगा। बेशक भावें वो निकम्मे ने, बेकार दे ने, पर चंदन दे अंदर ये ताकत है कि उन्हां नूं भी अपने वर्गा बना सकदा है। हुण गौर करियो, इस श्लोक दे विच भगत कबीर जी ने कोई चंदन दे रुख दी स्टोरी, कहानी, साखी नहीं सुनाई। असल दे विच ये एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल दे के गल करनी है साडी। हुण गौर करियो, जदों आपां इस श्लोक नूं समझिया है ते इहदे विचों एक गल वेखण वास्ते मिल रही है, वो है संगत दी। जिहड़े ढाक पलास वर्गे निकम्मे रुख ने, जेकर ਉਹ ਵੀ ਚੰਦਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਦਨ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਢਾਕ ਪਲਾਸ ਵਰਗੇ ਨਿਕੰਮੇ ਰੁੱਖ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਲਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇ, जे मैं चंदन की संगत करा, जे तुसी चंदन की संगत करो, तो हो सकता है ना कि असी भी चंदन बन जाइए। हुण चंदन की है, सब तो पहला तो यह समझना पएगा। देखो ये गल तो सानू पता लग गई कि असी हाँ ढाक पलास वर्गे निकम्मे रुख, ठीक है ना। असी तो हाँ ढाक पलास वर्गे निकम्मे रुख, साडे विच हजे तक वो ताकत नहीं है कि असी अपने आप नूं सवार सकीए। पर जेकर असी चंदन की संगत कर लईए, चंदन की है? चंदन है चंगे गुण, चंदन है सच्चा ज्ञान, चंदन है सत, संतोख, दया, धीरज, ईमानदारी, उद्यम, मिठा बोलना। ये जिन्ने भी गुण ने ना, ये सारे दे सारे गुण की ने? ये ने चंदन। जेकर असी इस चंदन की संगत कर लईए तो साडे जीवन दे विच एक बहुत वड्डा चेंज आ सकता है। असी भी चंदन ही हो सकते हाँ, भाव असी गुणां दे नाल भरपूर हो सकते हाँ। साडा जीवन भी संतोखी हो जाएगा, असी भी दया वाले हो जावांगे, असी भी ईमानदार हो जावांगे, असी भी गुणवान हो जावांगे। जेकर सच्चे ज्ञान की वरतों करांगे तो असी भी ज्ञानवान हो जावांगे। फिर असी अज्ञानता दे विच नहीं फसांगे, फिर असी औगणा दे विच नहीं फसांगे। पर सानू चंदन की किते संगत करनी आ जावे, सानू किते गुणां दी संगत करनी आ जावे,
ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਢਾਕ ਪਲਾਸ ਵਰਗੇ ਨਿਕੰਮੇ ਰੁੱਖ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਦਨ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਢਾਕ ਪਲਾਸ ਵਰਗੇ ਨਿਕੰਮੇ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ। ਇੰਜ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 500 ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, 100 ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, 1000 ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ, 2000 ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਸੰਗਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਹੋਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਥੇਰੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਭੀੜ ਦਾ ਨਾਮ, ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਭੀੜ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੀੜ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੀੜ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਭੀੜ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦੀ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਗਤ ਹੈ ਕੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੇ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਲਵਾਂਗੇ ਸੰਗ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ 1000 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦਾ। ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਾਧ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਨੀ ਪਵੇਗੀ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਧ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਧੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਾਧ ਕਹਿ ਲੋ, ਸਾਧੂ ਕਹਿ ਲੋ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਲਸੀਆ ਉਗਲਾਨਾ, ਹਰ ਹਰ ਆਨ ਮਿਲਾਇਓ ਗੁਰ ਸਾਧੂ। ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਨੇ? ਹਰ ਹਰ ਆਨ ਮਿਲਾਇਓ ਗੁਰ ਸਾਧੂ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਕਪਟ ਖੁਲਾਨਾ। ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਕੱਠਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਰ ਸਾਧੂ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮੈਂ ਸੋ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਜਾਕਾ ਨਾਉ ਵਿਵੇਕੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਧੂ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਸਾਧ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਗਿਆਨ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਿਵੇਕ। ਤੇ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣੇ? ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਜਾਈਏ, ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ, ਲੌਜਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੰਗ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ ਸਤ ਦੀ, ਸਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਟਰੁੱਥ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਕੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਗੌਰ ਕਰਿਓ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ। ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਾਕੂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੋਰਾਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਦੋ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਾਕੂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਭੱਜਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਉਹ ਚਾਕੂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਰਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਦੋ ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਚਾਕੂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਕੂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਨਾ ਵੀ ਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਚਾਕੂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਖੂਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਸੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਬਚਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਕੂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਧਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪਕੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ,
ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਸਤ ਸੰਗਤ। ਇਹ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ। ਬਹੁਤੀ ਭੀੜ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਹੈ ਚੰਦਨ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਚੰਦਨ। ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਚੰਦਨ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਚੰਦਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਢਾਕ ਪਲਾਸ ਵਰਗਾ ਨਿਕੰਮਾ ਰੁੱਖ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਸੱਚ ਦੀ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ, ਗਿਆਨ ਦੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਚੰਦਨ ਕਾ ਬਿਰਵਾ ਭਲਾ, ਬੇੜਿਓ ਢਾਕ ਪਲਾਸ, ਓਏ ਭੀ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਰਹੇ, ਬਸੇ ਜੋ ਚੰਦਨ ਪਾਸ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਦਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹੀਏ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹੀਏ, ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਕੀਏ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤੀ ਭੀੜ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਸੱਚ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੋ, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਕਦੀ ਵੀ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅਗਲੇਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ WhatsApp ਤੇ Facebook ਤੇ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਦਿਓ, ਆਲ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ।